샬롬 반갑습니다. 1, 2편에 이어서 오늘은 3편을 여러분들과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 지금까지 두 편의 영상을 통해서 현재 진행되고 있는 대한민국 교회와 전 세계적인 현상인 종교 통합에 대해서 지금 말씀드리고 있습니다. 저도 이를 깨닫기 전에 평생 예수를 믿으면서 제가 이렇게 지식과 지혜가 부족했었구나 라고 하는 것을 뼈저리게 느꼈습니다. 이것을 모른 채 하고 지나갈 수 있었지만 이미 제가 알고 있는 이상 모두가 잘못된 길로 빠져들도록 둘 수가 없어서 제가 아는 분들에게 이 영상을 보여드리는 마음으로 또 영상을 만들었습니다. 오늘의 이 얘기는 지난 두 편보다 좀 더 원색적이고 근본적인 이야기를 다루어야 될 것 같습니다. 이 또한 지난 2020년 4월 제 개인적인 성령님의 역사 이후에 묵상 중에 이것들을 분명히 깨닫게 되었습니다. 그에 따라서 저와 같은 영을 품고 크리스찬들이 잘못된 길로 가는 것을 저지하고자 하는 간절한 마음을 가지신 분들이 많은 자료를 남기셨는데 그 자료를 인용하여서 편집하였습니다. 좀 더 쉽게 여러분들께 전달해 드리도록 하겠습니다. 먼저 오늘 주제에 대해서 2020년, 2027년간 많은 크리스찬들에게 때를 알리는 사역을 하셨던 유튜버 주님 이야기 히스토리 채널에서 6월 28일 날 2020년 6월 28일이죠. 그날 올리신 영상을 먼저 보여드리겠습니다. 이 내용이 현재 영적인 그 종교 통합 문제를 가장 잘 설명하고 있는 것 같아서 보여드리니까 천천히 봐주시기 바랍니다. 그러면 잠시 감상하시겠습니다. Dear friends, dear family, we are gathered here today to wed this beautiful couple. Mr. Papacy and Mrs. Protestant will take hands in the holy union of marriage before the Lord. Before we continue, I would like to ask everyone gathered here today as witnesses before the Lord to declare if there is any reason this couple should not be together. Are there any reasons? Anyone in opposition? Hallo, Martin! Come in, come in. I'm so glad that you came. Finally, we can talk. Thank you for the invitation. Oh, and congratulations on your upcoming wedding. Thank you, my friend. I'm really amazed, though. Who would have thought that Miss Protestant and you would ever come together again? You fought like cat and dog. How did you manage to win her back? I call it the ecumenical movement. This movement requires everyone to put all their differences aside and unite for the greater good of humanity and lasting peace. Sounds great. Unity and so forth. But putting aside all differences, really? Did you compromise to meet her halfway? Well, to a sense. I apologized as far as I was wrong. I offered her peace and security, and now I treat her with a bit more patience. Well put words, but let's cut to the point. Where do you stand on doctrines? Did you change yours to any degree? Martin, my friend, you know I am an old dog, but she is young and flexible, so we are making progress. Ah, so no compromise. I'm not sure if you're a dog or just a wolf in sheep's clothing. All I see is a superficial change of the outward appearance.
Martin, my friend, listen to me. I have thought about this long. I know you are like a father to Mrs. Protestant, but this is much bigger than you and me. This wedding is the key to global peace, and I really need you by my side. Join me, and together we can rule this world. It will be the long-awaited kingdom of peace. You want me to betray truth for the sake of alleged peace? I can't do that. My foundation is the Bible and the Bible alone. Yeah, the Bible, the teachings. Don't be the old heretic. The world grew far beyond this issue of doctrines while you were away. Those 500 years have changed a lot. Today, it's the experience that matters. You should not be the last one to adapt. 500 years may have changed a lot, but the eternal God is obviously still the same. Time cannot turn truth into a lie. The Reformation became inevitable and struck you because your church advocated unbiblical doctrines, and today you still keep the same course. How can you promise peace to Miss Protestant? You want to walk together, but you don't have the same foundation. I'm sorry, but I cannot bless this wedding. You will break her heart. But we do have the same foundation. We serve the same Lord. We have the same Lord. Christ said, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Thank you for offering me all the kingdoms of the world and the glory of them. But I would rather wait for the kingdom of heaven, the kingdom of true peace. Talking about peace, what will happen to those who will not go along with this plan of unity? I think it's too late for such a serious talk. I still have much preparations to do. Excuse me, please. Brothers and sisters, our differences will be straightened out in heaven. The time to protest is over. The time to unite has come. Before we continue, I would like to ask everyone gathered here today, as witnesses before the Lord, to declare if there is any reason this couple should not be together. Are there any reasons? Anyone in opposition? As a father to his daughter, I write this to you. I cannot stand seeing you get hurt again. He has not changed. Think of the price you had to pay for your freedom. I beg you, do not go through with this. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen? But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together, we Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther.
Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here, because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. Dear brothers and sisters, excuse me, separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati, i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori, soltanto uno è giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio del quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Oh. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. Tony, bring your phone in. Come here. I want you to video a message back. Come up here, and let's do it this way so he can see this whole congregation. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit.
And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24. Whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. 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 Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Praise God. God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you blessed this place tonight. I love you. Give him a love, baby. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it. Yeah. Whoa. I tell you, I'm telling you right now, heaven is thrilled over this. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. You know, 이 영상을 보시는 여러분들은 어떤 차이가 카톨릭과 개신교 간에 있는지 정확히 분별하실 수 있을까 모르겠습니다. 저는 분명히 이제 알게 되었는데요. 분명히 말씀드리지만 카톨릭에서 섬기고 있는 하나님은 우리가 믿는 하나님과 다릅니다. 그것은 이슬람에서 알라를 하나님과 다른 것과 같은 것입니다. 알라와 여호와 하나님은 분명히 다릅니다. 이제부터 제가 왜 그렇게 말씀드리는지 그 근거를 보여드리도록 하겠습니다. 그들이 1년에 한 번씩 드리는 그 미사 속에서 어떤 존재를 찬양하는지를 여러분들이 보시기 바랍니다. in quam lucifera qui nascito casum Christus filius tuus qui regressus ab inferis humano generis serenus illuxit et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. 앞에 영상을 보면서 여러분들은 어떤 생각을 하셨습니까? 우리는 통상적으로 배우기에 로만 카톨릭이
콘스탄티누스 황제 시대를 거치면서 로마의 개신교가 아니 기독교가 로마의 국교가 되면서 창성했다고 그렇게 알고 있습니다. 그런데 실제로는 그 반대죠. 그때부터 그들은 하나님과 예수 그리스도 그리고 성령을 고대로부터 내려오는 전통의 타 종교하고 혼합한 형태로 둔갑을 하였습니다. 콘스탄티누스 황제는 다른 종교의 제사장이었습니다. 그럼에도 불구하고 죽을 때는 또 세례를 받고 하는 그런 기행을 보였었는데요. 결국은 이런 종류의 종교는 결국 하나님을 숭배할 수 없고 결국 그들이 숭배하는 것은 사탄일 수밖에 없는 것입니다. 네, 그들의 근본은 하나님을 대적하였던 니무롯에서부터 시작되고요. 그의 아내 세미라미스 그리고 그 아들 담무즈로부터 시작됩니다. 창세기 10장에서 11장의 말씀을 보면 니무롯은 노아의 아들이고 함의 아들인 구스의 아들이죠. 결국 이제 노아가 이제 저주하였던 함의 아들인 구스의 또 아들이었어요. 그래서 고대 용사라고 니므롯을 칭했던 것을 기억하실 것입니다. 그가 진두지휘했던 고대 바빌론 시대에 바벨탑이 건축되었고요. 고대 바빌론 시대에서는 니므롯을 태양으로 상징을 하였다고 합니다. 또한 세미라미스는 그의 아내죠. 성경에는 나타나 있지 않지만 모든 그 고대의 설화들을 통해서 잘 알려지고 있는 바 우두머리 니므롯이 죽어 버리니까 자기 아들을 출산을 해서 그 아들이 니므롯이 환생했다고 사람들을 속였죠. 그리고 그 아들이 실제로 담무즈가 그 니므롯의 아들인지 아닌지는 아무도 모릅니다. 그리고 아주 부정한 여자였다고 아주 소문이 났었던 사람이었죠. 그런데 그가 자기가 이제 신의 자리에 올라버립니다. 그래서 실제로는 담무즈 뒤에서 섭정을 하게 되죠. 그러면서 이 개념으로 달의 여신이고 니므롯의 아내이자 어머니가 되는 황당한 일이 일어나게 되는 것입니다. 그래서 지금 이 고대 바빌론의 설화가 현재까지 모든 그 인류의 역사와 문화에 영향을 미치고 있는 것입니다. 담무즈는 아들인데요. 그 아기로 표현이 되죠. 아기로 그려지고 아기로 표현이 되고 그리고 뭐 좀 장성한 아이 정도로 표현되고 있는 존재고요. 우리가 알고 있는 크리스마스가 이 담무주의 생일날이라고 하는 것은 이미 다 알려져 있는 사실입니다. 그런데 뭐 그런 것들을 뭐 형식이 중요하냐, 내용이 중요하지 하면서 지나가고 있죠. 지금 현재 저는 동의하지 않습니다. 그런 부분에서 크리스마스라고 하는 개념을 이제는 더 이상 기독교의 명절이라고 저는 생각하지는 않습니다. 이 고대 바빌론의 이 신화 체계는 그 이후에 여러 나라에 영향을 미쳤는데요. 특히 이제 이러한 하나님을 대적하고 태양을 섬기는 악한 영의 전통이 가나안 지방, 중동 지방 그리고 뭐 유럽까지 그다음에 이집트로 다 퍼져나갔어요. 그래서 뭐 여러분들도 이집트를 잘 아시겠지만 이집트는 태양을 숭배하는 태양의 숭배 나라죠. 그리고 이제 거기에 하나님격이 되는 그 신이 오사이러스, 그러니까 오시리스라고 하고 그다음에 이제 그 오사이러스의 부인 되는 존재가 이제 이시스, 그다음에 그 아들이 호루스 이렇게 돼요. 그런데 여기 지금 이제 그림에 나와 있는 것처럼 이들이 바로 그 니므롯과 세므라미스 그리고 담무주의 전통을 이어가고 있는 것입니다. 이 체계가 똑같고요. 그리고 지금 보시면 아시겠지만 세미라미스의 머리 위에 이제 이렇게 초승달 형태로 이렇게 위로 올라가 있잖아요. 이 형태가 지금 마리아상에도 그대로 나와 있습니다. 그래서 이런 종류의 전통이 초승달 형태, 달의 형태로 해가지고 계속 지금까지 역사와 문화에 영향을 미치는 것을 알 수 있습니다. 그리고 지금 현재 프란치스코 교황이 예수회 출신이라는 건 다 알고 계시잖아요. 예수회는 카톨릭의 비밀결사단입니다. 뭐 말로는 수도회다 뭐 이렇게 얘기하면서
좋은 의미로 얘기하지만 실제로는 개신교를 파괴하기 위해서 비밀 결사를 했던 이제 이그나시우스 로욜라가 이제 창설한 그런 이제 예수회가 아니겠습니까? 그래서 이들은 로고 자체가 태양신을 숭배하는 그런 모습으로 되어 있어요. 그리고 미국 1달러 지폐에도 이 호루스의 전통, 그러니까 전시안이죠. 올신 아이는 호루스의 눈이거든요. 그래서 지금 오른쪽에 보이는 그 발 달린 그런 눈 같은 것이 이제 호루스의 눈이고, 마찬가지로 지금 전시안도 그 호루스의 눈과 같은 형태로 이 전승대에서 내려온 것입니다. 여러분들도 뭐 지금 최근에 이제 연예인들 보면은 손가락을 이렇게 OK 모양으로 만들어서 눈에다 이렇게 갖다 대는 걸 많이 보셨을 거예요. 그것이 바로 호루스의 눈을 상징하는 심볼입니다. 그리고 또 그런 사인을 주고 있는 것이죠. 이런 부분들은 좀 빨리 지나가고 싶은데요. 가나안 및 인근 국가들에 대해서도 이 세미라미스의 숭배의 전통이 이어받아져서 정말 많은 그런 여신들이 나왔는데요. 바벨론뿐만이 아니라 가나안, 애굽, 그 다음에 에베소, 고린도, 소아시아, 독일, 스칸디나비아, 에트리아, 인도, 로마, 카톨릭까지 모두 세미라미스 숭배의 전통을 이어받았어요. 그래서 이 여신 숭배 사상은 전 세계를 휩쓸었다고 해도 과언이 아닙니다. 지금 이 화면을 보시면서도 느끼시겠지만 불교에도 영향을 미쳐서요. 또한 이 하나님을 거부하는 인간들이 기본적으로 악의 영향하에서 모성을 내세우는 여신의 우상을 만들어서 숭배했다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 뭐 일본뿐만이 아니라 뭐 인도, 그리고 신라까지, 그리고 뭐 스페인뿐만이 아니라 남미나 이런 쪽까지 모두 다 이 여신 숭배의 사상이 이어졌다는 것을 알 수 있습니다. 로만 카톨릭을 제가 혐오하는 이유는 이들이 겉으로는 굉장히 경건하고 그리고 거룩하고 뭐 형식을 여러 가지 갖추면서 이렇게 사람들이 보기에는 굉장히 엄숙하고 하는 것처럼 보이지만, 이들은 잡스러운 것이 다 담겨져 있는 그런 아주 더러운 곳이라는 것을 알 수가 있어요. 그들은 뭐 이 영성체라고 하죠. 뭐 화체 뭐 이런 걸 해가지고 이 태양신을 숭배하고 있습니다. 아직도. 그리고 태양의 이 상징을 엄청나게 많이 들고서 그것을 숭배하고 머리에 들고 이것을 찬양하고 있어요. 그뿐만이 아니라 성베드로 성당과 그리고 이 지금 현재 교황과 그리고 교황권이 있는 이 바티칸에는 용이 엄청나게 많습니다. 그래서 모든 그 조각되어 있는 그런 문양들을 보면 용이 가운데 떡하니 있고요. 그리고 하나님께서 레위기에서 가증스럽게 여겼던 뭐 독수리라든지 올뱀이라든지 부엉이라든지 이런 것들로 덮여져 있습니다. 그리고 뭐 이 마리아 신앙은 뭐 말할 것도 없고요. 이 마리아가 여신으로 여신이 그러니까 마리아로 이제 둔갑을 했기 때문에 이렇게 지금 계속 흘러오고 있다는 것이죠. 맨 오른쪽 그 밑에 보시면 누가 성당에다가 이렇게 페인트 칠을 했네요. Satan lives here라고 누가 거기다가 써놨는데요. 정말 저 말이 맞은 것 같습니다. 뭐 이들이 이런 어떤 가증스러운 우상을 섬기는 모습이라는 걸 숨기기 위해서 십계명까지도 변기했다는 것은 여러분들이 잘 알고 계실 것입니다. 여기서 분명히 말씀드리고 싶습니다. 이들이 정말 하나님을 믿는 존재들인가요? 아니라는 것입니다. 그들은 하나님과 예수 그리스도 성령님만 믿지 않아요. 그들에게는 우상으로 수많은 성인들을 세우고 마리아가 중보자로서 예수 그리스도를 뛰어넘는 그런 존재로 여겨지고 있고요. 그들이 믿는 것은 우리가 믿는 하나님과 분명히 다른 것이죠. 하나님이라고 부른다고, 주여 주여라고 부른다고 그것이 주가 아닌 것입니다. 이것을 받아들이기 힘드실 거예요. 전통적으로 천주교가 구교, 그리고 개신교로 신교 이 정도로 알고 계시는 상식으로는 이를 받아들이기가 힘들 것입니다. 하지만 이것은 엄밀하게 하나님의 관점에서 봤을 때는
예수 그리스도만 유일한 구주로 여겨야 되는데도 불구하고 그렇게 하지 않는 것은 우리가 배도하는 것이라는 것입니다. 그들은 어디든지 구원이 있다라고 하기 때문에 그 자체가 맞지 않는 것입니다. 그것은 예수 그리스도를 믿는 존재들이 아닌 것입니다. 흰색과 조금이라도 다른 색깔이 섞이면 그 흰색은 금방 다른 색깔이 되어버리죠. 우리는 예수 그리스도의 피로 인해서 보혈의 능력으로 흰 옷을 입을 수 있는 기회가 주어졌어요. 우리가 회개하면 우리의 옷은 죄 사함의 은혜로 휘어질 수 있는 그런 이제 그 은혜를 저희가 받았단 말이죠. 그렇기 때문에 끝까지 두루마기를 빨라고 하시지 않습니까? 자기의 죄를 회개하고 자기의 두루마리를 빠는 자, 그 사람들이 천국에 들어가는 것입니다. 그래서 우리가 천국 백성이 되기 위해서는 다른 색을 절대로 섞어서는 안 됩니다. 순수한 시장을 유지해야지만 되는 것이고요. 그것은 초대교회 때 수많은 순교자들의 피가 그것을 증명하는 것입니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 이 음녀와 큰 바벨론을 분별하시기 바란다는 것입니다. 요한계시록 17장에 보면 이 바로 카톨릭의 세력에 대해서 굉장히 적나라하게 비유되어 있다고 여겨지는 그런 구절이 나옵니다. 이것은 그냥 쭉 읽어보시고요. 제가 설명을 드리기에는 너무 이건 성경을 제가 잘 알지도 못하는 상태에서 계시록을 설명하는 것은 맞지 않으나 하여튼 제가 몇 번을 읽어봐도 이것은 이 밑에 있는 그림들을 정확하게 보여주고 있는 것이라고 판단이 됩니다. 그렇게 여러분들도 이 음녀와 바벨론을 분별하시기를 주님의 이름으로 축복하고 축원합니다. 이들은 옛날서부터 그 혼합의 왕국을 만들었습니다. 그리고 귀신들이 살고 있는 처소를 만들었고요. 더러운 영들과 가증한 것들이 모이는 왕국을 만들어 왔던 것이죠. 맨 왼쪽에 보시면 이 바티칸에 있는 성 베드로 광장에도 이 오벨리스크가 있는데 이 오벨리스크는 그 이집트의 건축물이잖아요. 근데 이거는 이제 남성의 성기를 상징하는 것인데요. 그러니까 이 자체가 굉장히 음란한 개념을 가지고 있었죠. 그러니까 하늘과 땅이 만나서 결합을 하게 됐을 때 비도 내리고 그 다음에 어떤 좋은 일이 생기고 어떤 이런 개념이었다는 거예요. 그러다 보니까 전 세계 오벨리스크가 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 이 오벨리스크를 저도 예전에 이런 개념을 몰랐을 때는 그냥 뾰족하게 세워 있는 것이 무슨 의미가 있는지 잘 몰랐어요. 그런데 이것이 바로 예전서부터 이 고대 바벨론서부터 내려왔던 이런 전통으로부터 시작돼서 이집트를 거쳐서 지금까지도 영향을 미친다는 게 상상이 안 갈 정도입니다. 세계의 지금 모든 종교는 저는 이미 사탄의 손아귀에서 통일되어 있다고 생각하고 있습니다. 그들은 조금 다르게 보이지만은 사실은 그 밑에 있는 저 기저에 있는 영은 사탄인 것이죠. 그래서 그들은 사실은 다른 편인 것처럼 얘기하고 하지만 결국은 그들은 다른 존재가 아닙니다. 밑으로는 다 손을 잡고 있는 것 같은 것이죠. 그런데 이제 마지막으로 남은 것이 지금껏 다른 종교와는 다르다라고 여겨왔고 그리고 그렇게 신앙의 순결을 지켜왔던 바로 개신교, 예수 그리스도의 순결한 신부인 것이죠. 그런데 이 전통도 지금 현재 1990년도로 넘어오면서 벌써 한 2000년에 넘어오면서는 모든 거의 나라에서 이 거룩함과 순결함의 장벽이 무너져서 지금 기독교가 자유주의 그리고 신자유주의 그다음에 에큐메니컬 운동 이런 것들로 많이 희석이 돼서 이 카톨릭을 이 모체로 인정하고 직제일치 운동이라든지 또 에큐메니컬 운동이라든지 그렇게 하는 걸로 이제 바뀌어가고 있는 거거든요. 그래서 제가 1, 2편을 통해서 그렇게 많이 말씀을 드렸던 이유가 바로 이런 그 철학적이고 그리고 사상적이고 그리고 또 영적인 그런 어떤 기저가 계속 깔려져 있었던 거예요. 그래서 영적인 어떤 세계에 이 하나님의 세계와 사탄의 세계가 이렇게 치열한 싸움을 하면서 지금까지 흘러나오고 있었던 것인데 이것을 분별하지 못한다면 어떻게 하겠습니까?
그런데 지금 이미 그 장벽이 무너진 걸로 저는 판단이 되고 있습니다. 이것은 저의 의견이 아니라 저보다 더 훌륭하신 믿음의 선배님께서들도 이렇게 주장을 하고 이렇게 이런 문제점들을 말씀하시는 분들이 상당히 많은 것입니다. 지금 우리가 WCC나 WEA, NCCK 같은 그런 단체로부터 개신교 쪽에서 정신없게 그런 어떤 교세를 확장하고 그리고 사람들을 만족시키는 그런 종류의 이제 교회를 운영을 하던 그 사이에 실제로 이제 빛과 소금의 역할을 사회적으로 하지 못하는 그런 상황까지 이르렀고요. 그 사이에 세상에는 얼마나 많은 황당한 일이 생겼습니까? 이제 사탄이 거의 창궐하고 있잖아요. 지금 뭐 보시듯이 뭐 종교 통합뿐만이 아니라 뭐 부엉이 그 숭배 사상, 뭐 몰록의 제사를 지내고 있잖아요. 그 어린 아이를 제단에 바치고 하는 것들이 있다고 지금 공공연하게 그들은 얘기를 하고 있죠. 거기다가 지금 남성과 여성이 모호해지고 또한 뭐 낙태죄를 폐지한다 뭐 이러고 있지 않나. 그 다음에 이 부엉이 사상이 왜 이렇게 많은지 모르겠어요. 저는 참 이런 것들을 보면서 지금 이 교회가 얼마나 예전과 다른지를 실감하게 됩니다. 제가 어렸을 때만 하더라도 교회에는 영적인 능력이 있었다고 저는 판단했거든요. 왜냐하면 정말 교계에 있는 분들이 사회가 조금이라도 썩어 들어가는 그런 모습을 보일 때마다 나와서 열심히 운동하고 발언하고 소신을 굽히지 않았던 그런 모습들이 굉장히 많았습니다. 근데 지금은 거의 그런 것들을 찾아보기가 힘들죠. 이것이 바로 예수님께서 말씀하셨던 소금이 제 역할을 하지 못하면 발에 밟힐 뿐이라고 얘기하신 것 같습니다. 이번 코로나를 통해서 교회들이 정말 대한민국 교회 15,000개가 문을 닫았다고 제가 그렇게 들었고요. 아직도 회복을 못하고 있습니다. 카톨릭은 사실 기독교에 대해서 아까 전에도 잠깐 마틴 루터와 뭐 교황과의 그 관계를 이제 애니메이션을 보셨듯이 교황 쪽 그러니까 카톨릭 쪽은 끊임없이 다시 떨어져 나갔던 그 개신교를 카톨릭으로 흡수하려고 노력을 많이 했어요. 사실 엄밀하게 얘기하면 흡수가 아니라 그들이 자신들의 어떤 약점 그리고 자신들의 어떤 치부를 드러나게 했던 그 개신교에 대한 복수 그리고 다시 한번 그런 일이 없도록 하려고 하는 어떤 그런 다짐 뭐 이런 것들이 아닌가 싶어요. 그래서 그들이 굉장히 철저하게 준비를 했어요. 지금 뭐 WCC는 우리 뭐 카톨릭에서는 그것을 인정한다, 뭐 안 한다 이렇게 발언하면서 거리를 두는 것처럼 보이지만 실제로 WCC, WEA, NCCK 같은 그런 단체들은 그 뒤에 전부 다 카톨릭이 있습니다. 그래서 지금 이 카톨릭을 중심으로 해가지고 전 세계가 뭉치고 있잖아요. 여러분들 그런 것들을 보시지 않나요? 지금 뭐 교황이 그런 종교의 어떤 화해를 추구하고 평화를 추구하는 어떤 그런 것들을 계속 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 혼란이 오면 올수록 그런 어떤 역할을 하는 사람이 부각되게 돼 있고 그리고 사람들은 이제 평화라고 하는 것에 대한 그 막연한 소망이 있기 때문에 그 평화가 어떤 평화인지 모른 채 그 평화를 주장하는 사람을 따라갈 수밖에 없다는 것이죠. 지금 보시다시피 그 WCC가 철저하게 공산주의하고도 합의를 하고 있고요. 그리고 어떤 구원은 절대로 예수 그리스도만 필요로 하지 않는다라는 것을 계속 그렇게 주장하면서 앞으로 전진하고 있어요. 그리고 대한민국 교회는 교단으로부터 하나씩 전부 다 넘어가서 이제는 가입 안 한 교단이 거의 없을 정도입니다. 그리고 저같이 이제는 이런 주장을 하는 사람들을 우리나라의 교계에서도 근본주의자, 광신자라고 말을 하고 있어요. 뭐 제가 잘나서가 아니라 저는 이런 어떤 제가 어렸을 때부터 배웠던 신앙 그리고 하나님을 믿어왔던 어떤 그런 신앙의 고백 자체가 은혜로서 왔었는데요. 그 은혜의 본질은 유일성과 거룩함이었어요.
그래서 우리 예수님께서 돌아가신 것이 정말 십자가에서 죽으신 것이 정말 얼마나 큰 은혜인지 저는 이제는 분명히 깨닫고 있거든요. 그래서 그것을 배신할 수가 없습니다. 그런데 그런 것들을 그런 어떤 종교에 있어서 혹은 이 종교 저는 뭐 종교라는 말을 싫어하지만은 뭐 적절하게 표현할 방법이 없어서 종교라고 얘기할 텐데 하여튼 이 기독교라고 하는 종교라고 하는 것의 아주 근본은 바로 그 예수 그리스도가 유일한 구세주가 되시는 것인데요. 그것을 무시하고 어떤 얘기를 한다는 말입니까? 종교 간의 평화를 깬다? 믿지 않는 자와는 멍에를 같이 매지 말라. 그러니까 멍에를 매지 말라는 건 뭐겠습니까? 같이 연합을 하지 말고 같이 사업을 하지 말고 같이 뭔가를 추구하지 말라는 그런 말씀이시잖아요. 그런데 지금 그렇게 하고 있는 거죠. 그리고 이것은 누구를 위한 것이라는 것입니다. 그 것이냐 하는 것이 저의 질문이에요. 정말로 교인들을 위한 것일까요? 정말 교인들이 이렇게 교계끼리 서로 평안하게 지내는 것이 우리 사랑하는 주님이 맡겨주신 양들에게 필요한 것일까요? 아니겠죠. 이거는 일부의 사람들을 위한 것이라고밖에 볼 수가 없는 것입니다. 저는 성경이 반드시 이루어질 거라고 믿습니다. 뭐 근본주의자라고 말을 하던 뭐라고 말을 하던 저는 분명히 성경은 1.1획 틀림없이 이루어질 거라고 믿는 사람입니다. 그 타이밍이 우리 사람들이 알 수가 없는 것이죠. 하나님의 시간은 우리가 어떻게 할 수가 없죠. 데살로니가 후서 2장 3절에 먼저 배교하는 일이 있다라고 했어요. 이 말세가 되면 먼저 배교하는 일이 있다. 배교하는 일이 뭐겠습니까? 예수를 구주로 인정하지 않는 것이죠. 예, 거기다 물을 타는 것이죠. 거기에 어떤 다른 수식어가 들어가는 게 맞겠습니까? 하지만 그런 일들이 있다는 것입니다. 그 다음에 이제 적그리스도가 나타난다 뭐 이렇게 되어 있는데요. 저는 이제 2020년 사실 6월에 있었던 이 종교통합 선언을 뉴스를 보고 그때 정말 큰 충격에 빠졌었거든요. 정말 이것이 지금 이렇게 통합이 된다면 성경에서 얘기하고 있는 마지막 때겠구나라는 생각을 하게 될 수밖에 없었어요. 인류에 있어서 종교가 통합된다는 것은 이번이 처음 아니겠습니까? 있을 수가 없는 것이죠. 인류에 있어서 예전에 한 번 그런 적이 있었죠. 물론 그때는 종교 통합은 아니었지만 사람들이 통합했을 때가 있었죠. 그때가 언제죠? 바로 바벨탑을 쌓을 때였다는 것입니다. 그러면 영적으로 통하고 있지 않겠습니까? 그 바벨탑을 만들었던 사람이 누굽니까? 바벨탑을 만들려고 진두지휘 했던 그 사람이 누굽니까? 바로 니므롯 아니겠습니까? 그리고 세미라미스 아니겠습니까? 그 영혼이 지금 계속 이어져 나오는 것입니다. 이것을 달리 생각할 수가 없어요. 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다. 제가 1편하고 2편에서 정말 간절하게 말씀드렸는데요. 정말 이 지금 현재 뭐 WEA, WCC, 그 다음에 NCCK라고 하는 것이 어떤 것인지 영적으로 파악하시기 바랍니다. 이들이 주창하고 있는 이 캐치프레이즈만 보면은 이것이 어떤 영인지 여러분들은 금방 아실 것입니다. 이것이 인간적인 생각으로 했을 때는 옳아 보이지만 결코 하나님의 눈에서는 좋은 것이 아닙니다. 하나님이 보시기에는 이스라엘 민족이 가나안 민족의 다곤 신전에 가서 같이 예배드리는 것하고 같은 거예요. 영적으로 그렇게 같을 수밖에 없는 것입니다. 하나님은 두 분이 아니시잖아요. 예전부터 지금까지 변치 않으시는 한 분이십니다. 그분은 그렇게 판단하실 수밖에 없다고 저는 생각하고 있습니다. 그 길을 따라가면 필경 망하게 될 것입니다. 여러분들은 앞으로 어떤 교회를 세우시겠습니까? 지금 여러분들의 교회에서 목사님과 장로님 그리고 직분자들이 행동하고 계시는 것이 그냥 끝이라고 생각하십니까? 교회는 바로 여러분들이 교회인 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들의 마음속부터 어떤 교회를 만들고 어떤 교회를 세우는 것이 정말 중요한데요. 저의 질문에 답하시기 바랍니다. 여러분들이 만들고자 하는 교회가 그 음료교회와 같은 자리에 서시겠습니까? 하나님께서 아마 여러분들한테 이렇게 물어보시면 여러분들은 어떻게 대답하실지요? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 저는 최근에 이런 여러 가지 현상들을 보면서 바로 이제 2000년 전 역사가
곧 반복될 것 같다는 생각을 합니다. 교회는 이미 힘을 잃어가고 건물교회 그리고 이렇게 많은 사람들이 모이고 하는 교회에서는 결코 능력이 나타나지가 않습니다. 이제 예전에 그 카타콤 지하교회 같은 형태든 아니면 지금처럼 이제 종교 통합을 해가지고 굉장히 큰 교회가 되든 이 두 길 중에 하나밖에 없다고 생각이 돼요. 한쪽은 분명히 좁은 길이고 한쪽은 넓은 길일 것입니다. 이거는 분명히 말씀드릴 수가 있습니다. 왜냐하면 옛날에 우리가 2000년 전에 믿음의 선진들로부터 그들이 어떤 삶을 살았는지 우리는 분명히 성경을 통해서 알고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 앞으로 이 두 종류의 교회 외에는 없게 될 것입니다. 중간에 선 교회들은 금방 이제 힘을 잃고 어느 쪽으로든지 한쪽으로 가게 될 것입니다. 그러나 대부분 다 오른쪽에 있는 쪽으로 아마 통합을 할 것 같습니다. 왜냐하면 현실이 두려우니까요. 그리고 예수님께서 곧 재림하신다라고 하는 약속을 믿지 않으니까요. 그것을 믿지 않는다면 결코 왼쪽으로는 갈 수가 없습니다. 마지막까지 예수 그리스도에 대한 순결을 지키려면 그것은 예수 그리스도에 대한 재림의 소망이 있어야 가능한 것이거든요. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 그냥 이 세상에서 태어나서 그냥 잘 살다가 목숨이 끊어지면 천국 갈 거라고 아직도 그렇게 믿고 계십니까? 천국은 그렇게 쉽게 갈 수 있는 데가 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 여러분들이 천국을 가는 것을 뭘로 비유할 수 있을까요? 바로 가나안으로 행군했던 그 출애굽 백성들을 생각해 보시면 돼요. 40년의 기간이 걸렸고요. 수많은 세대가 죽었고 죄를 저질렀던 사람들은 다 그 광야에서 죽임을 당했고 마지막에 소수의 사람, 1세대 중에서는 갈렙과 여호수아 외에는 들어가는 사람이 없었어요. 자, 이것이 천국이라면 그러면 기독교 너무한 거 아니야? 그렇게 생각하셔도 어쩔 수 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 보여주신 것은 지금까지 전부 다 그런 것이에요. 넓은 길로 얘기가 된 적이 한 번도 없어요. 성경에 한번 찾아보세요. 넓은 길로 돼서 구원받은 적이 있었나 한번 찾아보시기 바랍니다. 그런 길은 없습니다. 만약에 그런 길이 있다고 하면 저한테 알려주시기 바랍니다. 저도 그런 길로 가고 싶죠. 하지만 그런 길은 없는 것입니다. 그래서 우리는 분명히 소망을 예수 그리스도께 두지 않으면 이 모든 어려움을 이겨낼 수가 없게 될 것입니다. 이제 오늘 3편을 여기서 마칠 것입니다. 사실 3편하고 끝내려고 했는데 요즘에 또 굉장히 엄청난 이슈가 하나 또 나왔잖아요. 이 메타버스라고 하는 것인데요. 이 메타버스가 얼마나 정말 위험하고 엄청난 것인지 교계에서 정확하게 모르시더라고요. 제가 메타버스에 대해서 설명하는 그런 뉴스들이라든지 그 다음에 이제 교계에서 발표했던 내용들이라든지 이런 것들을 들어봤는데요. 전혀 지금 사단이 생각하고 있는 그런 메타버스의 세계에 대해서 이해도가 없으신 것 같습니다. 만약에 그렇게 이해하고 접근하신다면 이 교회들은 전부 다 없어지게 될 것입니다. 제가 다음 편에 그것에 대해서 정확하게 말씀드리도록 하겠습니다. 하여튼 모쪼록 오늘 3편을 마치면서 바로 아래 이 아브라함 정원의 이 새 성전을 바라보며 곧 이런 종류의 그 가짜 평화가 앞으로 세계의 주창이 되고 또 많은 사람들이 여기 미혹될 것인데 이것들에 대해서 고정관념을 바로 잡고 온전한 신앙을 회복하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도합니다. 여러분들 힘내시고 그리고 마지막 때 신앙을 반드시 지키시기 바랍니다. 샬롬.